खेती ऑर्ਡੀनेंसां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ किसान सड़कों ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟਣ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। खेती ऑर्ਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨਦਿਆਂ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। और आज दुनिया को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स है, ये हमको समझना चाहिए। और मैं ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के प्रति समर्पित हैं। ये तीनों ही बिल किसानों को नई आजाद हवा देने का काम कर रहे हैं। इसके बाद किसान को आजादी होगी। आप बताइए आज की स्थिति क्या है कि ये 150 गांव हैं, इसी अनाज मंडी में जा सकते हैं, इसके बाहर जा नहीं सकते। उनको शुल्क दो, उनको लाइसेंस दो, और उसके बाद स्टेट का बैरियर नहीं क्रॉस कर सकते, विद इन डिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ये किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों? फिर उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई नमूना नहीं है। हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मॉडल अब आएगा, रिटन समझौता होगा, समझौता उत्पाद पर होगा, जमीन पर नहीं। तो ये सारी बातें मैं कहूंगा ऑल दीज 3 बिल्स, ये तीनों बिल बहुत ही क्रांतिकारी बिल हैं, किसानों की जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने वाले हैं और किसानों की तस्वीर बदलेगी। लेकिन कांग्रेस का झूठा चेहरा एक तरफ अपने मैनिफेस्टो में लिखना और जब प्रधानमंत्री मोदी जी सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं और किसानों की चिंता कर रहे हैं तो वह किसानों को बरगलाने के लिए, धोखा देने के लिए, उनको गुमराह करने का काम आज इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रहा है, जो बहुत ही दुखद है। और आज दुनिया को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स है, ये हमको समझना चाहिए। और मैं ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के प्रति समर्पित हैं। ये तीनों ही बिल किसानों को नई आजाद हवा देने का काम कर रहे हैं। इसके बाद किसान को आजादी होगी। आप बताइए आज की स्थिति क्या है कि ये 150 गांव हैं, इसी अनाज मंडी में जा सकते हैं, इसके बाहर जा नहीं सकते। उनको शुल्क दो, उनको लाइसेंस दो, और उसके बाद स्टेट का बैरियर नहीं क्रॉस कर सकते, विद इन डिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ये किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों? फिर उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई नमूना नहीं है। हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मॉडल अब आएगा, रिटन समझौता होगा, समझौता उत्पाद पर होगा, जमीन पर नहीं। तो ये सारी बातें मैं कहूंगा ऑल दीज 3 बिल्स, ये तीनों बिल बहुत ही क्रांतिकारी बिल हैं, किसानों की जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने वाले हैं और किसानों की तस्वीर बदलेगी। लेकिन कांग्रेस का झूठा चेहरा एक तरफ अपने मैनिफेस्टो में लिखना और जब प्रधानमंत्री मोदी जी सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं और किसानों की चिंता कर रहे हैं तो वह किसानों को बरगलाने के लिए, धोखा देने के लिए, उनको गुमराह करने का काम आज इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रहा है, जो बहुत ही दुखद है। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਟਾਵਾ ਕੋਲ ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੈਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਿਸ਼ਤੀ 25 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪਲਟਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਨਦੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 40 ਤੋਂ 50 ਫੁੱਟ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹਿ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। Indicators of agricultural activity, the purchasing managers index, that is PMI for manufacturing,
and certain private estimates for unemployment point to some stabilization of economic activity in the second quarter of the current year. While of course contractions in several other sectors are also simultaneously easing. The recovery is, however, not yet fully entrenched, and moreover, in some sectors, the uptick which was noticed in June and July, they appear to have leveled off. By all indications, the recovery is likely to be gradual as efforts towards reopening of the economy are confronted with rising infections. The global economy is estimated to have suffered the sharpest contraction in living memory in April to June 2020 on a seasonally adjusted quarter-on-quarter basis. World merchandise trade is estimated to have registered a steep year-on-year decline of more than 18% in the second quarter of 2020 calendar year. ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੜਕੜ ਡੂੰਬਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਐਕਟ IPC ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਮਰ ਦਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਮ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ BP ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ BP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲ ਰੋਕਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡੇਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਯੈਸਟਰਡੇ ਇੱਕ ਕੱਲ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹੂ, ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਹੂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਖੇਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਸ ਜਾਗੂਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੋਸ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੇ ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ FM ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਅਫਸਰ ਸੱਦੇ ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਨਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 11 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਥਰੀਏਲ ਵਿੱਚ 19 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਨਾ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੌਸ਼ਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੁੱਫੜ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੇਸ਼ रैना ਅੱਜ पठानकोट पहुंचे। मिला हूँ अभी पूरा मैंने देखा है अभी सारा जी, और पुलिस काफ़ी अच्छा काम कर रही है। सीएम सर ने बहुत हेल्प किया इसके लिए। तो जब तक वो पूरा फोन रिपोर्ट आएगी कैसे होगा, बट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक वो लोग का पता नहीं चल रहा है, लेकिन आई थिंक सीएम सर ने बहुत हेल्प किया, तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुक्रिया। तो फैमिली थोड़ा अभी डिफ़िकल्ट टाइम में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट उनका कुछ ना कुछ उनके परिवार के लिए करे, जिससे उनके 2 परिवार हैं, जितना हो सकता है हम लोग सब मिल के कर रहे हैं। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਕਰਵਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਹੀ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਟਰ 180 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਭੀ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਅਰਬੀ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਘੀਆ ਵੀ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਲੂ ਵੀ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਗਤ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਪੰਗਾ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਪਾਲੀ ਹਿੱਲ ਵਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋੜਨ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ BMC ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਚੇਤਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ BMC ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BMC ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਖਾਰ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।